زاد عن البعال كافة بل إلى أولي الصالحين، خصوصا صاحب المؤلف الكتاب الإمام عبد الله بن علي بن محمد الحداد، وأصولي وفرع مشايخ أحمد الحقوق عن المجمعين، أن الله يعني درجات الجنة، وأن الله كثير مثوباتهم وضاعف حسناتهم، وجعلنا من حزبهم، وينفعنا بهم بعلم سرارهم وأنوارهم وعلوم نافعة في الدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح والدينا مشايخنا وأمواتنا وتمس مجمعين، الله تشم رحمة مغفرة. أن الله فتح علينا وعلى جميع طلبة علم الشر وفتوح العارفين، وفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل وهدينا إلى السبيل، وجعلنا من العلماء العاملين، وجعلنا من الناصر الناشئين لشريعة المرسلين بخير ولطف وعافية. أن الله ختم لنا بالحسنى وراض عنا، وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله بعد علمك. اللهم إنا ضعيف قوي في رضاك ضعفنا، وخذ للخير بنا واصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعيف قونا، وإنا ذليل فأعزنا، إنا فقير فغننا يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، أنت خير الرازقين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه، وفقنا اللهم للخير وعنا عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Hadirin hadirat, ibu ayah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan sama-sama memulakan majlis kita dengan membaca zikir waktu pagi Sunan Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشرك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت الطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت الطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت الطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي عن يميني وشمالي من فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني
وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير نفع الانتفاع ودعوة إلى الهدى ودلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ابتغاء وجه الله ما رضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah SWT. Syukur kita pada Allah SWT atas pertemuan dalam majlis kebaikan di bulan yang penuh keberkatan, bulan yang dilipat gandakan amalan yang sunat mendapat ganjaran fardu, yang fardu dilipat gandakan 70. Alhamdulillah, kita sambung dengan membaca kitab Nasihat Agama Wasiat Iman karangan susunan Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kita sambung di bawah pasal alim yang beramal dan alim yang mencampur aduk pada bagian yang bawah. Tanda-tanda ulama akhirat. Kita dah baca kan? Tanda-tanda ulama akhirat. Kemudian perenggan yang bawah. Kalau kitab Jawi muka surat 116. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi fid darin ila anqal. Kesimpulannya bahawa sifat para ulama akhirat itu sentiasa menepati sifat-sifat yang dianjurkan oleh ilmu pengetahuan dan ditunjuk oleh akhlak yang terpuji dan amalan soleh, sambil menjauhi diri dari apa yang ditegah oleh ilmu pengetahuan seperti akhlak yang terkeji dan amalan-amalan yang tidak diridai Allah dan Rasulnya. Sifat-sifat mulia para ulama akhirat yang saya sebutkan di atas tadi sepatutnya disifati juga oleh setiap mukmin, lebih-lebih lagi atas orang-orang yang berilmu. Maka yang demikian itu sangat dituntut dan amat diutamakan, kerana ia sebagai petunjuk jalan yang diturut dan pemimpin yang diikut. Jika ia sesat dan hilang pegangan serta melebihkan dunia atas akhirat, maka ia akan menerima dosanya dan dosa orang-orang yang mengikut jejak langkahnya. Tetapi jika ia lurus dan bertakwa kepada Allah, nescaya ia akan menerima pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikut jejak langkahnya juga. Itu nasihat beliau setelah beliau senaraikan tanda-tanda ulama akhirat yang pertemuan yang lalu kita dah bacakan. Apa dia? Iaitu sifat-sifat orang beriman. Kan? Tanda-tanda ulama akhirat: rendah diri, takut, bimbang, khawatir akan murka Allah SWT, zuhud terhadap dunia, cukup dengan sedikit,
belanjakan apa yang lebih daripada keperluan, memberi nasihat kepada orang ramai, menyayangi, berbelas kasihan terhadap mereka, suruh berbuat baik, larang buat jahat, suka berbuat kebajikan, melazimkan diri dengan ibadah, menganjurkan segala amal kebaikan. Ini semua sifat orang mukmin, kan? Sifat orang mukmin yang dituntut ada pada orang mukmin, lebih-lebih lagi dituntut ada pada para ulama akhirat. Orang alim, lebih-lebih lagi orang alim kena bersifat dengan sifat orang mukmin itu. Sebab orang alim ini dia akan menjadi ikutan, kan? Orang alim akan menjadi ikutan. Kalau dia bersifat dengan sifat-sifat ini, orang akan terikut. Orang akan tengok contoh para ulama. Tapi kalau ulama'nya tak beramal dengan sifat-sifat mulia ini, orang akan ikut juga. Kalau orang alim tu yang jadi baik, orang akan ikut. Buat amal buruk pun orang akan ikut. Dan dikatakan bahawa kalau para ulama itu bermudah-mudah perkara makruh, orang awam akan bermudah-mudah perkara haram. Orang alim itu kalau bermudah-mudah tinggalkan yang sunat, orang awam akan bermudah-mudah tinggalkan yang wajib. Kesan dia. Kalau orang alim itu terjun berluas, bermewah-mewah dengan dunia yang halal, orang awam akan berseronok-seronok dengan dunia yang makruh ataupun boleh bawa kepada haram. Maka orang alim, orang awam akan berada di bawah satu langkah daripada orang alim. Umumnya begitu. Kalau orang alim bermudah-mudah buat perkara haram, dosa kecil, orang awam akan bermudah-mudah buat dosa besar. Kalau orang alim bermudah-mudah buat dosa besar, orang awam berada di pinggir-pinggir kekufuran. Kan? Berada di pinggir-pinggir kekufuran. Mudah terjatuh dalam buat perkara yang membatalkan Islam. Maka itu sebab para ulama yang menjadi panutan para umat kena lebih lagi, kan? Kena lebih lagi. Maka itu sebab disebutkan ciri-ciri ini patut ada pada orang awam semua, orang mukmin. Sifat umum orang mukmin begini yang dituntut pada orang mukmin, orang alim lebih kena bersifat lagi, kan? Baik, kemudian tajuk yang berikutnya, keutamaan ilmu batin. Selain urusan agama yang lahir, para ulama harus menambah ilmunya dengan ilmu batin dan sifat-sifat hati yang mulia. Seterusnya pula dengan rahsia-rahsia amalan dan bencana-bencananya, menambah pengetahuan tentang janji-janji Allah yang baik dan ancamannya yang berat, seperti mana yang tercatat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, serta memaklumi tentang pahala-pahala yang disediakan bagi orang-orang yang berlaku baik dan siksaan dan balasan yang akan ditimpakan ke atas orang-orang yang membuat jahat. Sesudah itu barulah sempurna tugas seorang alim dan lengkaplah sudah manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Dan di antara ilmu yang patut ada setelah daripada ilmu tauhid, ilmu fiqh, kerana ada ilmu tasawuf, ilmu batin berkaitan dengan hati, supaya sah amalan yang kita buat, supaya amalan yang kita buat itu tak batal pahalanya, kan? Dengan ilmu zahir amalan itu sah, dengan ilmu batin pahala dia sah, kan? Macam puasa dengan ilmu zahir. Dengan ilmu zahir, apa itu Pak? Macam mana dapatkan puasa yang betul? Pertama dengan niat. Niat ada waktunya, kan? Pada waktu malam kalau puasa wajib, puasa sunat boleh sebelum gelincir matahari, sebelum makan ada nak berniat, boleh, kan? Tapi dan meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, adalah senarai-senarai perkara yang membatalkan puasa, maka puasanya dah sah. Tapi layak dapat pahala tidak? Belum tentu.
Kalau dia menjauhkan diri daripada perkara yang membatalkan pahala puasa, layaklah dia dapat pahala puasa. Iaitu meninggalkan perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Seperti apa? Seperti mengumpat, mengadu domba, khamsun kan, berdasarkan hadis Nabi SAW, khamsun yaftirna sha'im, 5 perkara yang membatalkan puasa, yakni membatalkan pahala puasa. Cakap bohong, sumpah palsu, mengadu domba, mengumpat, mengadu domba, memandang dengan syahwat. Yang ni waktu puasa jangan buat perkara-perkara yang berdosa. Maka puasa dia itu layak dapat pahala. Kalau tak, dapat lapar dan dahaga saja. Kan? Puasa-puasa mengumpat. Kan? Puasa-puasa mengumpat. Boleh jadi tak dapat pahala langsung ataupun boleh jadi kurang pahalanya. Kan? Boleh jadi kurang pahalanya. Sebagai ulama kata tak ada kaitan. Kan? Ayat dia cuma puasanya sah. Puasa, dosa tu dosa lain. Kan? Ada orang kata, awak ni apa faedah awak puasa? Puasa-puasa pun tak pakai tudung. Kan? Tudung cerita lain. Puasa lain. Kan? Tapi pahala puasa dapat tak? Sebagai ulama kata, pahala puasa dapat. Dosa dapat juga. Itu atas pendapat. Kan? Tapi maknanya kuranglah. Pahala puasanya. Sebagai ulama kata tak dapat. Kalau buat dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu menipu, tengah puasa menipu, tengah puasa mengumpat, habis batal pahala puasa dia. Dapat apa? Dapat lapar dahaga je. Pendapat ulama sebagainya begitu. Langsung tak dapat pahala puasa. Habis kalau macam tu tak payah puasa lah. Kalau tak puasa dapat dosa pula. Kan? Dosa meninggalkan puasa. Yang tadi tak dapat dosa. Kan? Dia dikira orang yang berpuasa, sah puasa dia. Puasa dia sah, tapi tak dapat pahala ataupun dapat sikit aja. Tak puasa langsung dapat dosa pula kan. Jadi itu kena ada ilmu berkaitan batin supaya pahala itu dapat. Solat kita macam mana? Jangan ada niat yang rosak yang boleh merosakkan pahala solat kan. Maka kena ada ilmu batin itu penting. Penting ada ilmu batin itu supaya amalan yang kita buat itu betul. Bukan sekadar sah saja tapi layak. Yakni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak dicampakkan balik ke muka. Kita takut kita buat amal, kita sangka kita buat amal, tapi rupanya amal itu tertolak. Tak nak jadi macam Azazil. Kan? Azazil itu ibadahnya luar biasa. Kan? Iblis ibadahnya luar biasa. Setiap penjuru langit dia beribadah. Setiap penjuru langit tak ada sejengkal melainkan dia pernah bersujud kepada Allah SWT dekat langit itu. Ibadahnya luar biasa. Tapi ulama mengatakan apa dia? Ibadahnya itu, sayangnya ibadahnya itu tak masuk dalam hati dia. Kan? Dia kekurangan ilmu batin. Kan? Kekurangan ilmu tasawuf. Ibadah dia itu zahir saja, tak meresap dalam jiwa. Dia tak kenal hakikat menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau dia kenal, kalau ibadahnya itu betul, meresap dalam jiwanya, Allah perintahkan dia untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam, dia akan bersujud. Tapi dia beribadah itu tak meresap dalam jiwanya. Bila diperintah untuk bersujud, dia tak bersujud kerana takabur. Kan? Kerana dia takabur. Aku diciptakan daripada api. Kan? Itu Nabi Allah Adam diciptakan daripada tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairu minhu. Kan? Itu iblis kata. Jadi ibadah dia selama ni kosong rupanya. Kan? Ibadah dia tu tak mendatangkan hasil. Ibadah dia selama ni tak mendatangkan cahaya dalam hatinya. Tak mengenalkan hakikat ibadah dia. Ini para ulama, guru-guru kita ingatkan. Kita dah ibadah dah dalam bulan Ramadan. 10 hari, 11, 12 hari daripada Ramadan dah berlalu. Dah berapa banyak solat kita dah solat. Tarawih dah berapa ratus rakaat. Kan? Dah 200 lebih, 240 rakaat dah tarawih. Solat-solat lain lagi. Dengan Al-Quran
satu hari 3 juz dah khatam dah kan. Ada yang dah khatam Al-Quran satu hari 3 juz. Dah khatam 10 yang pertama. Ada rasa beza tak hati kita sebelum Ramadan dengan dah masuk Ramadan? Ada rasa beza tak hati kita? Atau sama aja? Ataupun lagi teruk? Maka itu yang dirisaukan. Maka kita kena risau. Tengok tanda hati kita macam mana. Ada kesan tak dalam hati kita dengan ibadah yang kita dah lalu daripada Ramadan ini? Adakah kita dah rasa sihat tak iman kita? Ada rasa sihat tak hati kita ni? Kan? Dan tanda sihatnya hati ialah manis dalam berzikir kepada Allah. Doa ada rasa manis. Sebut Alhamdulillah rasa manis. Sebut Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Hatinya ada rasa manis. Kan? Ada rasa. Baca Quran ada rasa manis, ada rasa lazatnya. Kalau ada rasa, itu maknanya dia lalu Ramadan itu betul. Teruskan baki daripada Ramadan. Tapi kalau tak ada rasa, sama aja. Maka ada yang kurang tu. Tengok kat mana silapnya. Kan? Maka perbetulkan baki daripada Ramadan. Kan? Kat mana yang silapnya? Dah ada menangis ke tidak? Kan? Maka sepatutnya begitu. Bulan Ramadan untuk bulan penyucian, bulan penyembuhan hati, bulan la'allakum tattaqun, bulan peningkatan ketakwaan. Kita dengan maksiat macam mana? Kita dengan orang membuka aib orang Islam macam mana? Kalau sama aja maknanya tak betul. Kita punya apa yang kita buat dalam bulan Ramadan tu ada yang tak kena tu, kan? Ada yang tak kena. Jadi itu ilmu batin yang patut ada para ulama, lengkaplah dia, kan. Ulama akhirat lengkaplah dia dengan ilmu tauhid, ilmu fiqh, dengan ilmu tasawuf. Kan, maka itu. Selain urusan agama yang lahir, para ulama harus menambah ilmunya dengan ilmu batin dan sifat-sifat hati yang mulia. Penyakit-penyakit yang boleh merosakkan amal dia, apa dia? Ujub, riya, takabur, hasad, sombong, tidak rida dan sebagainya. Dan sifat-sifat hati yang mulia apa dia? Bermula dengan taubat. Kan? Sifat hati yang mulia taubat, menyesal dengan perbuatan dosa yang lalu. Kan? Menyesal dengan perbuatan-perbuatan dosa yang lalu. Dan kemudian seterusnya sabar, rida, tawakal dan sebagainya, kan. Sifat-sifat hati yang mulia yang ada disebutkan dalam kitab ini. Seterusnya pula dengan rahsia-rahsia amalan. Rahsia taharah. Apa di sebalik taharah tu? Rahsianya apa? Kan, yang Imam Ghazali ada sebutkan. Apa rahsia di sebalik solat? Apa rahsia di sebalik sujud? Kan? Apa rahsia di sebalik puasa? Apa rahsia di sebalik zakat? Apa rahsia di sebalik haji? Maka lengkap kita tahu apa tujuan Allah SWT syariatkan itu. Kan, untuk apa? Jadi kita tahu rahsia-rahsia amalan dan bencana-bencananya, apa yang boleh merosakkan amalan itu. Menambah pengetahuan tentang janji-janji Allah yang baik dan ancaman-ancamannya yang berat. Buat ini apa pahala dia? Apa kelebihan berwuduk? Apa kelebihan solat? Apa kelebihan i'tikaf? Apa kelebihan puasa? Apa dosa meninggalkan puasa? Apa dosa tidak menjaga mata? Apa dosa tak jaga mulut? Apa dosa tak menjaga pendengaran? Dan sebagainya. Kena tahu. Kan, apa dosa, apa ancamannya? Apa azab yang Allah SWT ancam? Kan? Jadi ini semua ada dalam Al-Quran. Kan? Jadi ikhlas dalam beramal itu ada 3 tingkat. Ada orang dia tak cukup dengan dengan janji yang baik aja, dia kena ada ancaman. Kalau janji yang baik aja, cerita tentang pahala saja, cerita tentang syurga aja, dia tak tergerak. Tapi kalau cerita tentang neraka, cerita tentang azab kubur, baru dia takut.
Baru dia nak beramal. Ada orang macam tu. Ada orang cukup cerita tentang pahala. Siapa buat baik, dia lipat gandakan 70. Yang fardu, yang sunat, dia dapat ganjaran fardu. Satu huruf Al-Quran dilipat gandakan sekian, pahala-pahalanya sekian. Dah semangat nak baca. Tapi ada orang tidak, dia kena ada ancaman baru dia nak buat amal, kan? Maka ini datang daripada syariat, dan orang itu masih dikira ikhlas, kan? Orang itu dikira ikhlas kalau dia buat kerana takutkan neraka ataupun dia buat amal kerana nakkan syurga, itu dikira ikhlas, kan? Tapi yang lebih ikhlas lagi, yang lebih utama ialah lagi orang yang buat amal semata-mata kerana ridha Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Semata-mata nakkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang lebih utama lagi. Yang menggerakkan dia untuk beramal ialah kerana ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan cerita tentang dosa, cerita tentang pahala, ini tidak. Apa amalan itu Allah ridha, Allah perintahkan, dia buat, kan? Itu lebih tinggi lagi, kan? Lebih tinggi lagi tingkatan keikhlasan dia, semata-mata buat amal kerana nak ridha Allah, nak pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa puasa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ridha, Allah perintahkan, Allah syariatkan. Kenapa solat duha? Kan? Kerana Allah ridha. Ini ditunjukkan, diperintahkan oleh Nabi SAW. Cukup tuntutan untuk kita tak meninggalkan solat duha. Hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang kalau kita berpagi-pagi dalam keadaan seluruh sendi kita minta sedekah, kan? Sendi kita ni minta sedekah, maka subhat tasbih itu sedekah, tahlil itu sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, dan cukup itu semua dengan 2 rakaat duha. Seorang 2 rakaat duha, dia dah tunaikan tuntutan daripada setiap sendi-sendi dia, kan? Maka cukup untuk kita tak tinggalkan solat duha, bahawa dengan satu hadis itu saja pun dah cukup. Kerana apa? Kerana sendi kita minta sedekah untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan solat duha, kan? Maka begitu. Baik. Kemudian sesudah itu barulah sempurna tugas seorang alim dan lengkaplah sudah manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Sesungguhnya ilmu-ilmu yang saya sebutkan di atas tadi setengahnya tidak akan lengkap tanpa setengah yang lain. Ilmu-ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang diamalkan oleh para salafus saleh. Kiranya anda ingin mengetahui selengkapnya, silalah murajaah, baca kitab-kitab yang membicarakan tentang perjalanan mereka. Adapun ilmu batin itu, dan kita kena tahu ilmu-ilmu bagaimana para salaf soleh dalam beramal. Apa di antara amalan para salafus soleh? Solat tarawih mereka macam mana salafus soleh punya solat tarawih. Kita ikatkan hati kita, kita ikut contoh mereka, kan? Ataupun ambil sumber inspirasi daripada mereka. Salafus soleh mereka dalam bulan Ramadan, macam mana mereka sambut Ramadan? Mereka akan lebihkan masa dengan Al-Quran. Imam Malik ahli hadis, kan? Imam Malik terkenal dengan ahli hadis. Di samping fiqh beliau, kan? Tapi bila masuk bulan Ramadan, beliau kurangkan masa dengan sampaikan hadis, dan yang lain dikurangkan. Lalu dilebihkan dengan Al-Quran. 1 kali khatam waktu siang, 1 kali khatam waktu malam. Sebulan Ramadan 60 kali khatam. Imam kita, Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau pun sama, sambut Ramadan macam mana? Sambut Ramadan dengan lebihkan masa dengan Al-Quran. Siang sekali khatam, malam sekali khatam. Bulan Ramadan lebihkan. Jadi begitu. Kita dapat sumber inspirasi, kan? Dapat semangat. Dan begitulah para ulama yang datang kemudian, mereka ikut jejak langkah para ulama terdahulu. Bulan Ramadan dikurangkan masa dengan majlis ilmu ada. Majlis ilmu tetap diteruskan.
tapi dikurangkan. Jadualnya dikurangkan sedikit. Kalau luar Ramadan, kebanyakan jadual penuh dengan majlis pengajian. Al-Quran tetap ada juga, tapi bila masuk Ramadan, pengajian dikurangkan, lebihkan masa dengan Al-Quran. Begitulah para ulama yang datang kemudian. Kan? Mereka kurangkan masa dengan itu, lebihkan masa dengan Al-Quran. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Begitu juga dikatakan bulan kitab-kitab terdahulu, semua diturunkan dalam bulan Ramadan juga. Kan? Dan bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, paling kurang kita sekali khatam. Dan lebih lagi bagus. Kerana apa? Dalam bulan Ramadan juga pemahaman tadabbur Al-Quran itu akan dapat lebih faham lagi, lebih terbuka lagi. Futuh oleh, kan? Lebih terbuka futuhnya di dalam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Maka itu sebab para ulama salihin terdahulu melebihkan masa dengan Al-Quran. Nabi SAW sendiri tunjukkan baginda bertadarus dengan Sayyidina Jibril AS. Kan? Di dalam bulan Ramadan, dan ada masa tahun terakhir berjumpa 2 kali dalam bulan Ramadan. Bertadarus tu 2 kali. Dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Maka begitu. Kan? Ada masa kita dalam bertadarus, ada masa kita sendiri-sendiri dan baca dengan tadabbur. Jadi begitu. Kita ikut jejak langkah salafus soleh. Macam mana mereka? Salafus soleh macam mana mereka dengan solat tarawih? Panjang-panjang sampai ke subuh, sampai nak dekat sahur. Solat tarawih mereka, kan? Dalam satu solat, bacaan Al-Quran. Kalau boleh bagikan juzuk-juzuk sampai khatam Quran. Kalau boleh. Salafus soleh macam itu. Itu Imam Haddad sarankan. Kalau boleh solat tarawih kita macam salafus soleh punya solat tarawih. Kan? Nak ikut Nabi SAW punya solat tarawih tak mampu. Dapat ikut macam salafus soleh. Macam mana? Paling kurang satu juz satu hari supaya dapat khatam. Kalau tak mampu juga paling kurang jangan sampai laju sangat, kan? Jangan sampai laju sangat sampai rukun pun rosak, kan? Jadi sekurang-kurangnya solat kita 20 rakaat itu sempurna, kan? Tamak-ninahnya, surahnya dibaca, kan? Bukan lintang pukang. Begitu nasihat Imam Haddad dalam kitab beliau. Kitab ini juga nanti ada, kan? Jadi begitu kita tengok macam mana salafus soleh. Jadi itu sebab dalam kitab beliau ini beliau tunjukkan contoh. Dan begitu juga kitab Imam Ghazali juga tunjukkan contoh. Cerita tentang amalan, kelebihan amalan dan cerita macam mana salafus soleh terdahulu melaksanakan amalan tersebut. Kan? Supaya kita jadi ikutan mengikut jejak langkah orang-orang soleh terdahulu. Kan? Kiranya anda ingin mengetahui selengkapnya, silalah murajaah, baca kitab-kitab yang membacakan tentang perjalanan mereka. Ada disebutkan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, kan? Dan kitab-kitab yang lain. Adapun ilmu batin itu tidak akan berdiri tegak melainkan dengan ilmu lahir. Begitu pula dengan ilmu lahir tidak akan lengkap melainkan dengan ilmu batin. Adapun ilmu tentang janji-janji Allah yang molek-bolek dan ancaman-ancamannya yang berat dan pedih, maka harus diambil berat juga. Kerana padanya tersimpul perkara-perkara yang menggalakkan untuk mendirikan perintah-perintah yang wajib dan untuk mencari kelebihan dari keutamaannya. Di samping perkara-perkara yang mengingatkan agar tidak terjerumus ke dalam larangan-larangan Allah dan kelakuan-kelakuan yang ditegah. Adalah tidak manis jika seorang alim berbicara tentang hukum-hukum yang wajib, tentang keutamaan setengah-setengah kebajikan atau sesuatu larangan Allah Ta'ala. Kemudian apabila dituntut daripadanya untuk menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW untuk menguatkan perkaranya, ia tidak mampu membawa sesuatu dalil pun. Padahal kaum mukminin akan berlapang dada apabila mendengar firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW, dan dengan dalil-dalil itu akan puas hatinya
dan merecup semangatnya. Jadi bawakan dalil-dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan-kelebihan amal, ancaman-ancaman, bawakan. Jadi apa yang Imam Haddad sebut kat sini beliau dah tunjukkan contoh dalam kitab ini. Kita sampai pada perbicaraan solat, ada hadisnya, ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Maka begitu. Apa yang beliau sebutkan ini beliau tunjukkan contoh dalam kitab beliau ini pun ada, kan? Contohnya. Supaya bila kita ceritakan pada orang, bawakan dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya semangat orang, kan? Orang bersemangat. Datang bangkit semangatnya itu. Kemudian renungkanlah kata-kata ini dan perhatikanlah faedahnya. Kemudian asakkanlah dada-dada kamu dari ketiga-tiga ilmu ini sekadar yang perlu, iaitu ilmu mengenai hukum-hukum lahir dari bahagian ibadah dan muamalah, dan ilmu mengenai perkara-perkara batin dari akhlak dan sifat-sifat hati, dan akhir sekali ilmu mengenai janji-janji Allah dan ancamannya. Yang saya maksudkan ialah perihal firman-firman Allah Ta'ala dan sabda-sabda Rasulullah SAW mengenai kelebihan taat, janji-janji baik dan ancaman siksa terhadap perilaku yang jahat. Adalah amat elok dan amat perlu bagi orang-orang yang mengetahui untuk bersungguh-sungguh menyiar sibarkan ilmunya dengan seluas-luas mungkin serta mengajarkan dan menerangkannya kepada sekalian kaum muslimin. Yang aku maksudkan ialah ilmu-ilmu yang berguna umumnya bagi setiap orang Islam. Jadi ilmu yang berguna bagi setiap orang Islam apa dia? Ini. Imam Haddad tekankan tiga jenis ilmu ni. Kan, ilmu yang diperlukan oleh setiap orang. Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Kan, ilmu fardu ain, yakni yang wajib orang Islam semua tahu. Ini. Ilmu supaya ibadah itu sah, iman itu sah sebatasnya, kan? Ilmu supaya ibadah itu sah dan ilmu supaya pahalanya sah. Dan ilmu berkaitan dengan kelebihan amal dan bahaya kalau buat amal itu. Ini ilmu yang bermanfaat. Sebarluaskan ilmu ini, kan? Bagi setiap orang Islam. Adapun ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu tafsir, ilmu yang lain-lain itu bagi orang-orang tertentu, kan? Bagi orang-orang tertentu kena tahu, kan? Untuk orang umumnya tak perlu, kan? Tapi kalau dia orang nak tahu, ada semangat, bagus, kan? Baca Qurannya lebih khusyuk, lebih tadabbur. Kalau dia ada ilmu nahwu sarafnya, kan? Lebih tahu. Dan ilmu tafsir penting juga, kan? Itu. Tapi bagi itu bukan semua orang, kan? Kalau ilmu nahwu saraf itu, kan? Ada orang dia nak belajar ilmu Arab, ilmu nahwu saraf, biasanya kelas pertama ramai orang, sampai ujung bulan habis. Orang dah makin lama makin sikit. Sebab berat, kan? Susah nak belajar. Tak ramai orang boleh faham. Hilang semangat selalunya, kan? Tentang ilmu nahwu saraf itu. Jadi itu. Tapi ada pun ilmu yang disebutkan tadi, itu semua orang Islam bermanfaat, kan? Ilmu itu semua memang bermanfaat. Ilmu sah ibadah bermanfaat. Baik. Kemudian baca sambung sikit lagi. Apa yang harus dibacakan kepada orang awam? Apabila berada di dalam majlis atau perkumpulan orang-orang awam, seorang alim itu harus berbicara mengenai perkara-perkara yang wajib dan haram, menggalakkan mengerjakan ibadah yang sunat, mengingatkan tentang pahala atas kebaikan dan siksa atas kejahatan. Perbicaraan si alim itu harus terang dan mudah difahami oleh orang ramai agar mereka mengerti dan tidak keliru. Hendaklah ia jangan berhenti dari memberikan dari penerangannya sehingga ada yang menyoal tentang sesuatu perkara dari ilmu itu.
sebab ia mengetahui bahawa mereka itu sangat memerlukan pelajaran-pelajaran serupa itu, sedang membimbingi mereka dengan penerangan-penerangan yang panjang lebar. Pada hakikatnya serupalah seperti menjawab kemusykilan-kemusykilan mereka sendiri. Biasanya orang-orang awam itu sentiasa mengambil mudah tentang urusan agamanya, sama ada dalam ilmu pengetahuan maupun amalan. Maka tiada seharusnya bagi para ulama berpeluk tubuh membiarkan mereka tanpa pelajaran dan pimpinan. Kelak akan meratalah balak dan bencana sehingga menimpa semua orang. Pada masa ini pula, kebanyakan orang ramai umumnya masih dikira orang awam. Kerap apabila anda menyoal seorang awam hari ini, anda akan mendapatinya jahil, tidak mengerti tentang perkara-perkara yang wajib dan yang haram, dan juga tentang urusan agamanya, dan juga tentang urusan-urusan agama yang tidak harus dan tidak pantas seseorang masih menjahilinya. Kalaupun ia tidak menjahilinya kesemuanya, ia tetap jahil tentang sebahagian daripadanya. Jika anda selidiki lagi tentang apa yang diketahuinya, anda akan mendapati pengetahuannya dikutip kerana mendengar orang lain berkata atau berbincang. Jika anda hendak memutarbalikkannya menjadi jahil semula, nescaya yang demikian itu menjadi mudah sekali, kerana pengetahuannya tidak berasas dan tidak teguh. Begitu keadaan orang awam. Keadaan orang awam, ilmunya dapat daripada orang lain, kan? Apa dengar orang cakap. Tapi alhamdulillah kita di tempat kita, di sekolah-sekolah, kita teratur lah, kan, pengajian. Apatah lagi di negeri Johor, alhamdulillah ada sekolah agamanya yang lebih teratur lagi. Keadaan ini di negara Arab. Negara Arab tak ada sekolah agama, kan? Yang belajar sekolah agama betul-betul jadi alim lah, kan, yang masuk madrasah tu. Kalau nak mengharapkan sekolah kerajaannya, maka tak ada, kan. Mereka tak macam kita, kan. Mereka punya sekolah je, tapi apa nama, yang belah kampung-kampung tu, kan, langsung tak sekolah tu, kan. Yang duduk tengah bandar ialah sekolah, yang belah kampung-kampung langsung tak sekolah, kan. Gajinya pun berapa cikgunya. Maka di negara Arab, yang jahil tu terus jahil lah, kan. Yang jahil tu akan terus jahil. Harapkan dengar-dengar saja, kan. Harapkan dengar-dengar apa orang cakap, main ikut-ikut. Ada tu satu orang tu jumpa waktu pergi haji dulu. Dia ikut-ikut aja, kan. Orang Yaman. Dia apa? Dia masuk pintu ikut tempat orang cukur. Dia baru pakai ihram. Dia masuk ikut pintu orang daripada Safa ke Marwah. Dia masuk ikut pintu Marwah tu. Tengok orang bercukur, dia cukur. Kan, kesian. Lepas tu dia tanya, lepas ni aku nak kena buat apa? Oh, nak kena buat apa? Dah cukup, dah siap, kan? Awak dah tawaf belum? Belum. Kan? Dah tawaf belum? Sa'i belum lagi lah, kan? Jadi, habis dah buat apa? Cukur dulu. Dia dah cukur dulu, baru dia tanya, lepas ni aku nak kena buat apa? Kan? Tadi awak dah buat apa sebelum ni? Baru berihram. Kat mana dia ihram pun tak tanya pula, kan? Last, kena pergi tawaf dulu, dapat tawaf baru sa'i, lepas tu baru boleh bercukur, ya. Kesian. Kat sana mana ada kursus, kan? Tak ada kursus-kursus, kena belajar sendiri. Sana di tempat kita pun kalau yang harapkan ilmu daripada sekolah dulu, habislah, kan. Bila dah dewasa jadi macam jahil balik semula, kan. Bila buka Facebook, buka TikTok, macam-macam orang bercakap pasal agama, macam ni rupanya. Hati ikut juga akhirnya, kan. Anak-anak kat Johor sekarang banyak ajaran-ajaran sesat. Orang Johor pun terikut, kan. Padahal dah cukup dah dengan pelajaran dalam sekolah dengan darjah khasnya. Sepatutnya dah cukup dah. Tapi bila dipusingkan fakta tu habis. Mudah aja ikut. Ada satu orang tu dia asal ada orang yang pandai bercakap aja. Macam betul, akan mudahlah terikut. Ada satu orang tu, dia kata rukun Islam ada
Rukun Islam ada 6 ke 7 lah. Ada satu orang tu. Rukun Islam ada 6 ke 7 dia cakap. Ya ke? Apa dia lagi satu? Ikhlas. Pandai-pandai dia tambah kan. Dia kata rukun Islam. Kalau dengarnya macam betul kan. Kalau dengarnya macam betul. Tapi mana boleh pakai suka-suka tambah. Memang kena ikhlas kan. Kalau tak ikhlas, ikhlas, dia itu tak ada keadaan ikhlas dan membenarkan. Kalau dia tak ikhlas, maka amalannya itu tertolak kan. Dan kalau dia tak membenarkan, maka dia itu munafik kan. Dia munafik. Memang ada dan sebagian ulama sebutkan, tekankan perkara itu, tapi tak dimasukkan dalam rukun Islam kan. Tak dimasukkan dalam rukun Islam. Tapi dia masukkan dalam rukun Islam. Dia kata rukun Islam ni ustaz-ustaz ni ajar banyak salah ni. Rukun Islam patutnya 6 ke 7 gitulah dia cakap kan. Dia tak dimasukkan dalam rukun Islam, tapi ya dia antara syarat untuk supaya itulah kan. Jadi itu keadaan orang awam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita daripada golongan orang-orang yang dapat bahagian daripada ini. Kita untuk diri kita sendiri dahulu, kemudian untuk orang-orang yang berada dalam sekeliling kita, anak kita, cucu kita, kan, suami kita, isteri kita, kawan-kawan kita. Yang kita nak tekankan ini dia, ilmu supaya ibadah itu sah, kan, ilmu supaya ibadah itu dapat pahala, layak dapat pahala, ataupun pahalanya tidak batal dengan perkara yang membatalkan pahala, kan. Seperti apa dia? Apa yang membatalkan pahala puasa? Itu tadi buat dosa. Apa yang membatalkan pahala ibadah itu? Berbuka puasa dengan benda yang haram. Solat malamnya semua kosong, kan? Ada orang dia puasa dia kosong, qiyamul lailnya pun kosong. Puasanya dapat lapar dahaga je. Bangun malamnya solat tarawihnya, solat tasbihnya dapat mengantuk aja. Pahala tak dapat. Sebab apa? Buka puasanya dengan benda haram, kan? Buka puasanya dengan benda haram, tenaga yang dia dapat itu digunakan untuk solat, Allah SWT tak terima, kan? Allah SWT tak terima. Satu pakaian harga RM100 misalnya, RM1 duit haram, RM99 duit halal. Selama dia pakai pakaian itu untuk solat, solatnya tak diterima Allah SWT, kan? Maka itu kena perhatikan. Imam Haddad juga sebutkan, perhatikan apa yang kita guna untuk berbuka puasa. Jadi dalam puasa jangan buat benda haram. Ketika berpuasa, berbuka puasa juga kena perhatikan apa yang kita makan, jangan benda haram, sumber rezeki yang haram, ataupun kita pakaian yang haram, ataupun ada termasuk benda yang haram dalam pakaian itu, supaya amalan itu diterima oleh Allah SWT. Tidaklah amalan itu tertolak. Wal'iyadzubillah. Jadi itu. Jadi mudah-mudahan Allah SWT berikan kita manfaat, insyaAllah. Baik, kita sambung dengan kitab Al-Adab. Wa qala Syekh Musannaf rahimahullah taala nafa'ana bih fid darain. Muka surat 51. Adab perkara yang kedua, ataupun tajuk yang kedua. Adab ketika bermimpi baik dan buruk. Di antara adab-adab ketika bermimpi baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi malam Lailatul Qadar, bangun-bangun alhamdulillah. Misal ada orang kejut, bangun ini malam Lailatul Qadar, bangun-bangun alhamdulillah. Bukan bangun-bangun nak update status, wih malam ni aku mimpi Lailatul Qadar. Kan orang sekarang, orang muda lah kan, penyakit orang-orang muda kan, apa benda kecil benda pun nak, semua nak masuk status kan, Facebook ke, TikTok ke apa ke, semualah kan, media sosial kan. Maka pertama sekali adab mimpi baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah kan.
Dan itu. Kemudian mudah-mudahan Allah tambahkan lagi. Mudah-mudahan Allah selalukan lagi. Kemudian yang kedua membaca doa berikut. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma ij'alha saratan nafi'ah. Tasurru wa la taghurru wa tanfa' wa la tadur. Allahumma la taj'alna minal mustadrajin bin na'ma wa la minal mu'dhiyin bil bala'. Memuji Allah SWT di atas nikmat itu dan minta supaya jadikan ini bermanfaat, gembira, bukan menipu, supaya dia tak tertipu dengan mimpinya itu, kan? Mimpi yang mendatangkan gembira ni dan tak tertipu, tak terpedaya. Dia sangka mimpi daripada Allah SWT, rupanya mimpi daripada syaitan. Waliyadzubillah, kan? Dia dah syok, kan? Dia dah terpedaya dengan mimpinya tu. Dia sangka dia mimpi jumpa Nabi, rupanya bukan, kan? Dia dah syok, dia dah pandang orang lain, kau pernah mimpi jumpa Nabi? Action pula lagi. Aku tiap malam mimpi jumpa Nabi, kan? Dia dah terpedaya, kan? La ilaha illallah. Akhirnya dia rosak, sesat. Dan mimpi itu tak merosakkan dia. Tidak menceritakan mimpi baiknya kecuali hanya kepada orang yang dicintainya dan amanah. Mimpi yang baik ceritakan kepada orang yang baik dengan dia je, kan? Mimpi baik tu tak boleh diceritakan. Jangan suka nak cerita-cerita, nanti akhirnya tak dapat mimpi lagi, kan? Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya al-hasanah min Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhib. Datangnya mimpi yang baik adalah dari Allah. Jika salah seorang dari kalian bermimpi baik, maka mimpi tersebut janganlah diceritakan kecuali kepada orang yang dicintainya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitulah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Beliau mimpi bintang matahari dan bintang sujud padanya. Beliau cerita kepada bapaknya, Nabi Allah Yaqub. Dan Nabi Allah Yaqub pesan jangan cerita pada adik-adik yang lain, kan? Sebab adik-adik yang lain tu ada perasaan dengki nanti, kan? Jadi jangan cerita pada yang lain. Nanti dia buat macam-macam, kan? Maka senyap aja. Ataupun kalau nak cerita pada orang yang amanah, orang yang suka dengan kegembiraan kita, kita boleh cerita. Tapi kalau orang yang tak suka dengan kegembiraan kita, jangan cerita, kan? Salah seorang isteri Nabi SAW ceritakan mimpinya kepada suaminya yang dulu, akhirnya kena lempang sampai bertanda kat mata, kan? Mimpi apa? Bulan jatuh ke riba. Mimpi bulan masuk dalam kamarnya. Lalu suaminya faham kau bercita-cita nak kahwin dengan ini, lalu dilempang. Padahal dia mimpi. Rupanya ya, takdir Allah SWT, beliau akhirnya berkahwin dengan Nabi SAW. Dalam firman Allah SWT, dalam firman-Nya Allah SWT telah mengisahkan perkataan Nabi Yaqub alaihissalam kepada putranya, iaitu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Pada a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqilu laka kaida. Ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, kerana jika kamu menceritakannya, maka mereka akan membinasakanmu. Sememangnya dalam melakukan ketaatan harus bertambah semangatnya. Dalam melakukan ketaatan harus bertambah. Jadi bila mimpi yang baik itu, sepatutnya tambah semangat kita, kan? Bila nampak mimpi yang baik itu, makin bertambah semangat. Mimpi jumpa Nabi SAW patut makin bertambah semangat, kan? Tapi kalau dia makin dah lepas mimpi, dia makin kurang semangat. Dia dah syok lah, kan? Mimpi masuk syurga, maka dia ni orang yang terpedaya, kan? Tidak berbangga diri atas mimpi yang telah dilihatnya. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu berkata, ar-ru'ya tasurru wa la taghur. Kamu boleh berbahagia dengan datangnya mimpi yang baik,
akan tetapi janganlah kamu berbangga diri, jangan terpedaya. Gembira boleh, jangan terpedaya. Menulis mimpi tersebut di buku catatan dan menyimpannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian salafus saleh, iaitu dengan tujuan agar anak keturunannya dapat lebih mengenalnya dan mengikuti jejaknya dari amal kebaikan yang telah dilakukannya, yakni bukan untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum. Kalau ada mimpi-mimpi yang baik, maka tulis mimpi siapa, apa yang terjadi, dan bukan untuk disebarkan tapi untuk anak cucu, ahli keluarga, kan? Supaya kenal, oh bapaknya ini, datuknya ini dulu selalu hadir dalam majlis Nabi SAW dalam mimpinya, kan? Masya Allah, kan? Punya hubungan yang istimewa, kan? Seperti mana ada seorang wanita di Syria beberapa tahun lepas, kan? Beberapa puluh tahun lepas lah, kan? Zaman kita juga lagi, kan? Jumpa dengan ulama, bertanya dengan apa sebab tak mimpi jumpa Nabi, kan? Bukan tanya macam mana nak mimpi jumpa Nabi, apa sebab dia tak mimpi jumpa Nabi. Oh, saya dah seminggu tak mimpi jumpa Nabi, kan? Seminggu tak mimpi jumpa Nabi. Oh, habis selama ni hari-hari, kan? Hari-hari mimpi jumpa Nabi SAW. Lalu dia tanya, apa amalan kamu? Amalan saya tetap teruskan. Apa dia? Selawat 10,000. Kan? Setiap hari selawat 10,000. Perempuan tak ada, bukan kerja apa kat rumah dapur sambil masak, sambil apa, selawat aja kerja dia, kan? Kat rumah itu kerjanya berselawat aja. Jadi 1,000, kan? 10,000 satu hari selawat. Oh, Masya Allah. Patutlah, tak heran lah. Itu yang beliau, yang herannya kenapa tak mimpi. Jadi itulah apa ulama tu cekkan amalannya. Apa yang tak kenanya, kemudian barulah akhirnya dia mimpi balik semula, kan? Apa yang terhalang daripada mimpi itu. Jadi begitu. Tujuannya ialah untuk anak ahli keluarga tahu hal keadaan dia, kan? Bukan untuk sebar pada umum. Jika terdapat seseorang yang telah mengkabarkan mimpinya kepadamu, maka ucapkanlah kepadanya, khairan ra'aita wa khairan yakun, khairan taraggahu wa syarran tawaggahu, wa khairan lana wa syarran ala a'da'ina walhamdulillah rabbil alamin. Berdasarkan hadis anna Nabi SAW qala liman qala lahu ra'aitu ru'ya ala khairan ra'aita wa khairan yakun, wa fi riwayatin khairan taraggahu wa syarran tawaggahu wa khairan lana wa syarran ala a'da'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada seorang yang mengatakan kepada beliau bahawa dirinya telah bermimpi baik, iaitu kebaikan yang telah kamu lihat dan kebaikan yang akan terjadi. Dan dalam riwayat yang lain beliau berkata, kebaikan yang telah kamu terima dan keburukan yang telah tertangkal, kebaikan untuk kita dan keburukan untuk musuh kita, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi bagusnya tafsirkan mimpi ataupun doakan yang baik-baik. Ada orang cerita dengan kita, kita doakan yang baik-baik aja, kan? Apa yang mimpinya itu doakan yang baik, insya-Allah benda yang baik, kan? Walaupun mimpi itu nampak macam menggerunkan. Saya mimpi si fulan itu meninggal, berdarah misal, insya-Allah baik, dapat zuriat, mudah-mudahan, kan? Begitu. Tafsirkan mimpi yang baik-baik aja. Jangan tafsirkan, oh ni musibah untuk awak. Kita punya tu jadi doa. Jadi akhirnya betul, kan? Maka hati-hati, kan? Hati-hati daripada doa yang buruk-buruk. Menafsirkan mimpi yang baik di waktu yang tepat, iaitu setelah subuh. Berdasarkan hadis an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha aqbala alaina biwajhihi faqala hal ra'a ahadun minkum al-barihah ru'ya. Dari sahabat Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari solat subuh, maka baginda menghadapkan wajahnya ke arah kami, yakni para sahabat. Kemudian beliau berkata, apakah salah seorang di antara kalian
ada yang telah bermimpi baik malam tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di antara waktu yang baik lepas subuh. Dikatakan ketika Nabi SAW pergi ke Madinah, baru-baru selalu bertanya dengan sahabat tentang mimpi. Kan? Ada yang mimpi. Selalunya bila ditanya tu lepas subuh. Selalu lepas subuh. Tidak diberbohong dengan mengatakan telah bermimpi baik, padahalnya tidak bermimpi demikian. Kerana hukumnya adalah haram dan termasuk berbohong terhadap Allah Ta'ala. Kerana datangnya mimpi yang baik adalah dari malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-Nya yang dikehendakinya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tahallama bi hulmin lam yarahu, kullifa an ya'qida baina sya'iratin wa la yaf'al." Barang siapa yang berbohong atas mimpi yang tidak dilihatnya, iaitu mengatakan telah bermimpi baik, padahal hakikatnya dia tidak bermimpi, maka dia oleh Allah SWT akan dipaksa untuk mengikat antara dua biji syair sejenis beras, sedangkan dia tidak akan mampu melakukannya. Itu kalau mimpi dia mengaku mimpi